Warm greetings to all of you. I am Hemilata, lecturer in English. Welcome to my channel, Empire English. Today we are going to focus on this topic, adjectives, which come under parts of speech. What are adjectives? First, you look at these examples. He is an honest man. They are industrious people. It is an ancient tree. He is punctual. It is an expensive car. Man, people, tree, car, and then these words, they are nouns. This is pronoun. What are nouns? Nouns are naming words. All things, living things, non-living things in this world are called by names. Naming words. அந்த நேமிங் வேர்ட்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், நவுன்ஸ்னு சொல்கிறோம். தீஸ் ஆர் ஆல் நவுன்ஸ். ஓகே, மேன், பீப்புள், ட்ரீ, கார், திஸ் இஸ் ப்ரொனவுன். பிஃபோர் த நவுன்ஸ் we have these words: honest, industrious, ancient, expensive. Here punctual. This stands for this pronoun, punctual. These words, they describe the nouns. Here the pronoun. These words, they are describing the nouns. What type of man? He is an honest man. This word tells what type of man he is. He is an honest man. நேர்மையான மனிதர். Similarly, what type of people are they? They are industrious people. Industrious means hard working people. And then tree. What type of tree? Ancient tree. Ancient means very old tree. He, here the pronoun, he. What about he? He is very punctual. ரொம்ப நேரம் தவறாமே கடைபிடிக்கக்கூடியவர் அவர். And then car, it is an expensive car. What type of car? Expensive car. So these words, they describe the corresponding nouns. They qualify the nouns. They give more information about nouns. Such words are called adjectives. Adjectives வந்து அதாவது இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கரஸ்பாண்டிங் நவுன்ஸினுடைய தன்மைகளை, பண்புகளை விளக்குகிறது. இந்த மாதிரி நவுன்ஸினுடைய பண்புகளை விளக்கக்கூடிய அந்த சொற்களுக்கு என்ன பேர்னா adjectives. தமிழில் பண்பு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? பண்பு, அதனுடைய தன்மை என்னென்ன அப்படிங்கிறத விவரிக்கக்கூடிய அந்த சொற்களுக்கு தான் adjectivesனு பேர். ஸோ an adjective is a word which describes, which qualifies, which modifies a noun or a pronoun. நவுனை பற்றியோ ப்ரொனவுனை பற்றியோ அதோடைய தன்மைகளை, பண்புகளை விளக்கக்கூடிய சொல்லுக்கு தான் என்னென்னு பேருனா adjective அப்படின்னு பேர். We come across so many adjectives in our lives. Soft silk, rich man, poor man, hard-working girl, good, bad, clean, dirty, holy, lucky. மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸை நம்ம adjectives-ஐ டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் யாரை குறிக்குது, யாருடைய தன்மையை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நவுன்ஸ், பீப்புள், தென் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், திங்ஸ், பிளேசஸ், இதனுடைய தன்மைகளை குறிக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களுக்கு தான் adjectivesனு பேர். ஓகே, adjective has different types. We'll see them one by one. Adjectives have different categories. What are they? The first one, descriptive adjectives. Number 2, quantitative adjectives. 3, limiter adjectives. 4, pronominal adjectives. 5, comparative adjectives. 6, superlative adjectives. We are going to see all the types one by one. Let's get started with the first one, descriptive adjectives. Descriptive adjectives refer to the shape, size, color, taste, and nature of nouns. A round tail, it refers to size.
round table, circular disc, square box, rectangular field. All these refer to the shape of the nouns. Then second one, size. Tall man, short boy, huge tree, shallow water, deep water, tiny bird, magnificent building. இதெல்லாம் சைஸை குறிக்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் கலர், ப்ளூ ஸ்கை, ப்ளூ sea, green fields, silvery mountains. These words, these adjectives refer to color. And then taste, sweet burfi, sweet potato, sour grapes, புளிப்பு சுவையுடையது, grapes, sour grapes, bitter medicines. These words, bitter, sweet, sour, they refer to taste. And then some nature of events, pleasant surprise, exciting experience, tremendous achievement. And these words, tremendous, exciting, pleasant, tremendous, these adjectives also refer to some nature of events. Then next one, adjectives refer to the origin of people and also the things. Origin of people, எந்த நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு குறிக்கும் பொழுது இந்த adjective யூஸ் பண்ணுறோம். The Indian scholar, the Indian student, the Indian poet. அந்த கண்ட்ரியை குறிக்குது, எந்த கண்ட்ரிலேருந்து வந்தவங்க, ஆரிஜினை குறிக்குது. இந்தியன் அப்படிங்கிறது இதுவும் வந்து adjective. And then things, origin of things, Italian food, Chinese cuisine, Bengali burfi. இதெல்லாம் திங்ஸுடைய ஆரிஜினை ரெஃபர் பண்ணுது. Then nouns act as adjectives. நவுன்ஸே adjectives ஆட் பண்ணுது. எதுன்னு பாருங்க, a war film. War is a noun. வந்து இது adjective யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன மாதிரி ஃபில்ம் அது? a war film. Chemistry, this is also a noun. Chemistry book. School bus, school is a noun. School bus இங்கே adjective வருது. School bus, school boy, school bag, college girl, college bus, movie theater. இதெல்லாம் nouns, they act as adjectives. Then present and past participles, they can also be adjectives. உங்களுக்கு இந்த லேட்டஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு present participle பற்றி டீச் பண்ணியிருக்கேன். ing form of verb is known as present participle. ஜெரண்டுக்கும் present participle-க்கும் உங்களுக்கு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி டீச் பண்ணும்போது இந்த present participle பற்றி சொல்லியிருக்கேன். ing form. வாஷிங் மிஷின், ing form தான் present participle. வாஷிங் மிஷின், ஸ்விம்மிங் பூல், ட்ரிங்கிங் வாட்டர், அதெல்லாம் எல்லாம் ing form. Here they act as present participle, they act as adjectives. And then past participle, V3 verb. Written test, write, wrote, written. Written test, எழுத்து தேர்வு, written test. Preserved specimens, பாட்டிலில் ஃபார்மலியில் திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, பதப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு தான் எனக்கு ப்ரிசர்வ்ட் ஸ்பெசிமென்ஸ். ஃபர்காட்டன் ஹிஸ்ட்ரி, மறந்து போன ஹிஸ்ட்ரி, வரலாறு வந்து ஃபர்காட்டன் ஹிஸ்ட்ரி. ஃபர்காட்டன் ஃப்ரெண்ட், ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்காமனா ஃபர்காட்டன் ஃப்ரெண்ட். அடுத்தது ஃபர்பிடன் ஃப்ரூட், விளக்கப்பட்ட கனி. ஜான் மில்டன் எழுதின பேரடைஸ் லாஸ்ட்ல இந்த கனியை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கடவுள் சொல்லியிருப்பாரு ஆடம் ஈவுக்கு. அந்த ஃப்ரூட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபர்பிடன் ஃப்ரூட், தடை செய்யப்பட்டது, ஃபர்பிடன் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை நம்ம ஆட்ஜெக்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, த செகண்ட் டைப் இஸ் quantitative adjectives. Quantitative adjectives refer to numbers. 100 students participated in the event. 100 is the quantitative adjective. He distributed 1000 invitations. This is quantitative. This number is quantitative adjectives. I bought 3 novels yesterday. Mari number குறிக்கக்கூடியது quantitative adjectives. Third one is limiter adjectives. The limiter adjectives will limit the qualification of nouns. லிமிட் பண்ணிடுது, அந்த குவாலிட்டிஸை லிமிட் பண்ணிடுது. நிறைய வாஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது. ஆப்ஷன் இஸ் வெரி லிமிட்டட். த சேம் ஸ்கூல், அவ்வளோதான். நோ அதர் ஸ்கூல், த சேம் ஸ்கூல். லிமிட்டிங் த குவாலிஃபிகேஷன், த சேம் ஸ்கூல். அதே மாதிரி அக்கேஷன், த ஒன்லி அக்கேஷன்.
not so many occasion, the only occasion, limit பண்ணிடுது, restrict பண்ணிடுது, நவுனுடைய குவாலிட்டியை restrict பண்ணி சொல்லுது. This adjective only, this is called limiter adjective. The precise reason, precise அப்படின்னா exact reason, not some other reason. கரெக்டாக அதுதான் காரணம் அப்படின்னு ஆப்ஷனே இல்லாமல் சொல்லும் பொழுது இதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி சொல்லுது இந்த நவுனுடைய குவாலிட்டியை. த ப்ரிசைஸ் ரீசன், எ லிட்டில் டைம், அதே மாதிரி இங்கேயும் என்னதை லிமிட் பண்ணி சொல்லுது. லிட்டில் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா லிமிட்டட் adjective. The limited adjective will limit the qualification of nouns. The fourth type is pronominal adjectives. Under pronominal adjectives, we have possessive adjectives, demonstrative adjectives, distributive adjectives, indefinite adjectives, and interrogative adjectives. உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக நான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொனவுன்ஸை இன் வேரியஸ் வீடியோஸை டீல் பண்ணியிருக்கேன். At the time itself, I explained all these adjectives. If you haven't seen those videos on different pronouns, you please go back to those videos and try to learn these things. Anyway, I am brushing up once again these things. What are possessive adjectives? There are 7 possessive adjectives. My, our, your, her, his, its, their. These words, they are followed by nouns. My pen, our school, your bag, her bag, his book, its nest, their office. Possession குறிக்குது. Next, demonstrative adjectives. Demonstrative pronouns ஏற்கனவே டீச் பண்ணியிருக்கோம். This, that, these, those. When these demonstrative pronouns are used with nouns, பக்கத்தில் noun வரும்போது அந்த pronoun என்னவாகுதுனாக்கா adjective ஆகுது. அது demonstrative adjectivesனு சொல்கிறோம். This table, that chair, these children, those friends, demonstrative adjectives. Similarly, distributive adjectives. Distributive pronouns, each, every, இதெல்லாம் distributive pronouns. When they are used with nouns, பக்கத்திலே nouns வரும்போது அது என்னன்னு சொல்கிறோம்? Distributive adjective. Each student, every year, every student, every girl, every boy, and then every week. இதெல்லாம் என்னது? Distributive adjective. Indefinite adjective. Indefinite adjectives is indefinite means not specific. இதே மாதிரி indefinite pronouns, many, few, several, much, இதெல்லாம் indefinite pronounsனு படிச்சிருக்கோம். When they are used with nouns, they are called indefinite adjectives. Definite அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது, he, she, அதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம். Indefiniteனா not specified, not specific, unspecific. Many students, யாருன்னு என்னென்னலாம் தெரியாது. Many students, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Few boys, சில பேர், சில பையன்க. இது பொதுவாக தான் சொல்கிறோம், ஜென்ரலாக ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலை. அதனால் இது என்னென்னு சொல்கிறோம்? இன்டெஃபினட் adjectives. Several books, much sugar, இதெல்லாம் indefinite adjectives. Example for indefinite adjectives. Then interrogative adjectives. Interrogative pronoun படிச்சிருப்போம். What, which, whose, இதெல்லாம் interrogative pronoun. இந்த pronouns பக்கத்தில் nouns வந்ததுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? Interrogative adjectives. What book do you want to read? What color do you like? அது மாதிரி கேட்கலாம். Which bag is yours? Which bag is yours? Which is yours? அப்படி which bag is yours அப்படின்னு கேட்கும்போது அது interrogative adjective. which பக்கத்தில் noun வந்திருக்கு. அதனால் here which pen is yours? எது உன்னுடைய பேனா அப்படின்னு கேட்கும்போது அது interrogative adjective. Whose bag is this? இது யாருடைய பேக் அப்படின்னு whose பக்கத்தில் noun வந்திருக்கு. அதனால் அது என்னது? interrogative adjective. Okay students, now let us move on to the other type. The next category is comparative adjectives. When we want to make a comparison between two persons, two things or two places, we make use of these adjectives, comparative adjectives. Here the comparison is between two. Mohan is taller than his brother. Comparison is between Mohan and his brother. We are comparing only two. So Mohan is taller. This is a small word, single syllable word. அந்த மாதிரி சிங்கிள் சிலபிள் வேர்டு, மோனோசிலபிக் வேர்ட்ஸ் மாதிரி சம்டைம்ஸ் டைசிலபிக் வேர்ட்ஸ் இதிலெல்லாம்
கம்பேரிட்டிவில் ER சேர்ப்போம். taller. If it is a longer word, we will use more. Gold is more expensive than silver. Hot, hotter, hottest, thick, thicker, thickest, thin, thinner, thinnest, dry, drier, driest, holy, holier, holiest, இப்படிலாம் வரும் ஷார்ட் வேர்ட்ஸ். பட் இந்த மாதிரி ஒண்டர்ஃபுல், இன்டெலிஜென்ட், மேக்னிஃபிசன்ட், ட்ரெமெண்டஸ் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் மோர் சேர்ப்போம். நான் ஏற்கனவே ஒரு 3 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3. இதில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக ஒரு லிஸ்ட்டே கொடுத்துருப்பேன். பாசிட்டிவ் டிகிரி, சூப்பர்லேட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி, சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் எப்படி வேரியஸ் அட்ஜெக்டிவ்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் டிகிரிஸில் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸ், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிஸில் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸும் உங்களுக்கு நான் அதில் டீல் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் இன் டீட்டெயில் மேனர், யூ கோ டு தோஸ் வீடியோஸ் அண்ட் ட்ரை டு லேர்ன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இப்போ கோல்ட் இஸ் ஹியர், கம்பேரிசன் இஸ் பிட்வீன் கோல்ட் அண்ட் சில்வர். கோல்ட் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் தேன் சில்வர். ஷார்ட் வேர்டாக இருந்தால் ER சேர்க்குறோம், லாங் வேர்டாக இருந்தால் என்ன செய்கிறோம், மோர் சேர்க்குறோம். கம்பேரிசன் இஸ் பிட்வீன் ஒன்லி 2. சூப்பர்லேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸை எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், when we are making comparison among more than 2 things, 2 places, 2 persons, நிறைய பேரோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிஸை யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ மோகனை பிரதரோட கம்பேர் பண்ணியிருக்க அவரோட மட்டும் கம்பேர் பண்ணதால டாலர்னு போடுறோம். இப்போ மோகனை அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லா பீப்புளோட கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், மோகன் இஸ் த டாலஸ்ட் பாய் இன் ஹிஸ் ஃபேமிலி. மோகன் இஸ் த டாலஸ்ட் பாய் இன் ஹிஸ் ஃபேமிலின்னு சொன்னால், என் ஃபேமிலியில் மோர் தென் 2 பீப்புள் இருப்பாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது டாலஸ்ட் அப்படின்னு சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி யூஸ் பண்ணுவோம். அது இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள். ஆனஸ்டி இஸ் த பெஸ்ட் பாலிசி. நிறைய பாலிசிஸ் இருக்குது, அதில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆனஸ்டி இஸ் த பெஸ்ட் பாலிசி. குட், பெட்டர், பெஸ்ட் படிச்சிருப்பீங்க. சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம் பெஸ்ட். அயன் இஸ் த மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் மெட்டல். ரொம்ப ரொம்ப உபயோகரமாக இருக்கிற உலோகம் எது அப்படின்னா அயன். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு மோஸ்ட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேயா? இப்போ இந்த மோர் ஒண்டர்ஃபுல், மோஸ்ட் ஒண்டர்ஃபுல், ஏன்னா லாங்கர் விட அதெல்லாம். மோர் பியூட்டிஃபுல், மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல், மோர் மார்வலஸ், மோஸ்ட் மார்வலஸ். இந்த மாதிரி லாங்கர் வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் கம்பேரிட்டிவில் மோர் சேர்ப்போம், சூப்பர்லேட்டிவில் மோஸ்ட் சேர்ப்போம். இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், certain verbs are followed by adjectives. certain verbs, not all verbs. சில வேர்புக்கு பக்கத்தில் மட்டும் நம்ம adjectives-ஐ யூஸ் பண்ணுறோம். அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். Look at these examples. We can use the adjectives after the be forms of verb. be forms of beங்கிற வேர்புனுடைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன். ஆம், ஈஸ், வாஸ், ஆர், வேர், இதெல்லாம் பி ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வேர்ப்ஸை லிங்கிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோன்னு அது லாஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன். லிங்கிங் வேர்ப்ஸ் எதை லிங்க் பண்ணுது அப்படின்னா, நவுனையும் லிங்க் பண்ணும், ஆட்ஜெக்டிவ்ஸையும் லிங்க் பண்ணும். ஹீ இஸ் ஏ டாக்டர் அப்படின்னா நவுனை லிங்க் பண்ணுது, நவுனையும் சப்ஜெக்டையும் லிங்க் பண்ணுது. ஹீ இஸ் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா நவுன் ஹீ, த ப்ரொனவுன் ஹீயையும் இன்டெலிஜென்ட்டுங்கிற ஆட்ஜெக்டையும் லிங்க் பண்ணுது. அதனால் இந்த ஈஸ், வாஸ், ஆர், வேர், ஆம் இதெல்லாம் லிங்கிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது பக்கத்தில் லிங்கிங் வேர்ப்ஸ் பக்கத்தில் வந்திருக்கிறதும் என்னது, ஆட்ஜெக்டிவ்ஸ். ஹீ இஸ் எ வைஸ் மேன், ஹீ இஸ் ஸ்டிஞ்சி, ஐ ஆம் ப்ரவுட், தே வேர் இன்டிஃபரண்ட், நாட் டேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புள் தான் சொல்லி இன்டிஃபரண்ட் அப்படின்னு. இப்போ இந்த ஆட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன எப்படி சொல்லலான்னா, காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னாக்கா என்னென்னா டு கம்ப்ளீட், அந்த சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த வேர்டை தான் என்ன சொல்கிறோம், காம்ப்ளிமெண்ட். இன்னும் அனதர் வேர்டு, ஹோமோஃபோன்ஸ்னு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதில் போட்டிருப்பேன். காம்ப்ளிமெண்ட் இன்னும் அனதர் காம்ப்ளிமெண்ட், COMPLIMENT. அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு என்ன மீனிங்னா, க்ரீட்டிங்ஸ், விஷஸ், வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். கம்ப்ளீட், முழுமை பெறுதல் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும்பொழுது டு கம்ப்ளீட் அப்படின்னாக்க இங்கே COMPLEMENT. இந்த வைஸ் மேன், ஸ்டிஞ்சி, பங்க்சுவல், ப்ரவுட், இன்டிஃபரண்ட் இதெல்லாம் என்ன சொல்லனாக்கா காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை போட்டால் தான் அந்த சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும். அதனால் இதுக்கு என்னென்னு பேருனா, இந்த ஆட்ஜெக்டிவ்ஸ் இது இதுக்காக காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னும் சில வேர்ப்ஸ்க்கு பக்கத்தில் எல்லாம், நாட் ஆல் வேர்ப்ஸ், சர்டன் வேர்ப்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயும் நம்ம ஆட்ஜெக்டிவை யூஸ் பண்ணலாம். என்னென்ன வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் we can use the adjectives after certain
verbs like seem, appear, look. Not after all verbs, only after certain verbs we can use the adjectives. Example, she seems sad. She seems to be sad. Not actually sad என்னன்னு தெரியாது, அது இருக்கு மாதிரி தோற்றம் அளிக்கிறது. அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுவோன்னா seems, appears இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். She seems sad. Sad adjective. எந்த வேர்புக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுறோம்? seem. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், அதனால் எஸ் சேர்த்துருவோம். She seems sad. She appears sad. அது சேடாக தோன்றா, அது உண்மையிலேயே சேடாக இருக்காளா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது. She appears sad. She looks sad. பார்க்குறதுக்கு சேடாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அப்படிங்கும்போது ஆட்ஜெக்டிவ்ஸை அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஆஃப்டர் தீஸ் வேர்ப்ஸ் seem, appear, look. Okay students, we'll stop with this. In this class, you have studied various kinds of adjectives and the places where you can use adjectives, etc. in a detailed manner. And see, what is the speciality of using these adjectives? If you are using different types of adjectives, high sounding adjectives, etc., adjectives use பண்ணாலே your English will be better. Example, ferocious animal, magnificent building, stunning view, wonderful picture, awesome picture. ஒரு மாதிரி he is a modest man. modest man, அந்த மாடஸ்ட்டுங்கிற வேர்டுக்கு பதிலாக நிறைய அட்ஜெக்டிவ்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். he is a modest man, he is a civilized man, he is a decent man, he is a gentle man. இந்த மாதிரி நிறைய அட்ஜெக்டிவ்ஸ், civilized, decent, and then இந்த மாதிரி மாடஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறைய அட்ஜெக்டிவ்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இவர் இங்கிலீஷ் will be very colorful. பிக் பில்டிங், ஸோ மேக்னிஃபிசன்ட் பில்டிங் சொல்லலாம். ப்ரெஷியஸ் மெட்டல், அது வந்து ஃபெரோஷியஸ் அனிமல்லே ரொம்ப ஃபெரோஷியஸாக கொடூரமான விலங்குலாம் இருக்குது. ஃபெரோஷியஸ் இந்த வேர்டெல்லாம் என்னது ஆட்ஜெக்டிவ்ஸ் தான். ஒரேஷியஸ் ரீடர்னா ஒன் ஹூ இஸ் ரீடிங் த புக்ஸ் வெரி கிரீடிலி, ரொம்ப ஆசையோட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட நிறைய புக்ஸை படிக்கிறவங்களை என்னென்னு சொல்லலாம்? ஒரேஷியஸ் ரீடர். இதெல்லாம் ஆட்ஜெக்டிவ். இந்த மாதிரி ஆட்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பேசும்போதோ இல்லை when you are using this in your conversation and also in your writing, your English will be very effective, very impressive. அதனால் you learn so many number of adjectives and use them in appropriate places, both in speaking as well as in writing. Okay students, if you like this video, you share this video with your friends, and also you press the like button and write your comments. And if you are new to my channel, subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video. We'll meet in the next video. Bye.